केमिति अछ पिलामाने तो आज भिडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहिर बाम्बू करी पाठ्यपुस्तक समस्त प्रश्न उत्तर करवा तापर आमे किछि डिफिकल्ट वर्ड बा कठिन शब्द को देखि नबा तापर आमे तार प्रश्न उत्तर करवा। तो प्रथमे चला तार डिफिकल्ट वर्ड गुडी को जानि नबा। तो प्रथम अछि एसेम्ड। एसेम्ड अर्थ कोन फीलिंग सेम लज्जा अनुभव करवा। बाम्बू करी अर्थ कोन ए काइंड ऑफ डिश मेड आउट ऑफ यंग बाम्बू प्लांट्स एक प्रकार कौन डिश जहाँकि यंग बाम्बू करी प्लांट्स रु बा बांस को जातर रु तैयारी होई थाए। बाम्बू शूट न्यू यंग बाम्बू प्लांट्स बांस गजा। चॉपिंग अर्थ कौन कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस खंड खंड काटिबा को चॉपिंग कहा जाए। डिलीशियस अर्थ कौन टेस्टी स्वादिष्ट बा सुस्वादु। डिशेस अर्थ फूड आइटम्स करी तरकारी स्वादिष्ट व्यंजन। फोकटल अर्थ पॉपुलर स्टोरी ऑफ ए कम्युनिटी कथु तल्प। जेंटलेस्ट वेरी काइंड बहुत दयालु को जेंटल कहा जाए। हैव्ड ए ग्रेट साइन ऑफ रिलीफ फील रिलीफ्ड आराम अनुभव करिवा। हाई साउंडिंग वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स कठिन बा बड़ा बड़ा शब्द। इम्पोलाइट नॉट गुड बिहेवियर रूड भल व्यवहार नुहे। लैम्ब अर्थ यंग शिप छोट मेंढा। ऑफर्ड गैव सर्व्ड देले परिवेषण कले कौन खाद्य। पाइल्ड हाई केप्ट इन ए हिप गदा बा स्तूप। प्लकिंग कलेक्टिंग संग्रह करिवा। पॉइंटेड शोड हैंड टुवर्ड्स हाथ देखाई निर्देशित कले। प्रिफर्ड चूज पसंद कले बा आग्रह देखाइले। क्वेक अर्थ ए सेल्फ क्लेम्ड इग्नोरेंट प्रैक्टिशनर सठ वैद बा ठक वैद। स्मियर्ड अर्थ स्प्रेड समथिंग ऑन बॉडी होई गला बा लागी गला। स्टिफ अर्थ कठिन। थॉट ऑफ गॉट एन आइडिया गोटे उपाय चिंता करिवा बा पाइबा। थ्रस्ट अर्थ मारी देले बा पिटिले। वर्तमान तार समस्त प्रश्न उत्तर देखिबा। सीजन 1 रे अछि यू हैव रीड द ओडिया फोकटेल तुमे माने ओडिया लोककथा एवं निर्भय ज्वाई पढ़ी सारिछ। द पुलिस सन इन लॉ इन अदर लैंग्वेजेस देयर आर सिमिलर स्टोरीज अन्य भाषा मानकरे सही एका परि गप सब अछि। लेट अस रीड एंड सिमिलर सांताल फोकटेल बाम्बू करी आस आमे एही एका परि एक सांताल लोककथा बाउंस तरकारी पढ़िबा। SGP1 read paragraphs 1 to silently and answer the questions that follow। तो पैराग्राफ 1 और 2 को पढ़ और तार प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। तो प्रथम आम पैराग्राफ पढ़ी नवा। Once a foolish सांताल son-in-law went to his son-in-law's place। तो से कौन है जड़े सांताल बोका जो कौन है तार कोटे गला तार सासु ससुर घर को गला। हिज mother-in-law cooked delicious dishes for her son-in-law। तो तार सासु कौन करथिले तापाई डिलिशियस डिशेस बनेथिले बा सुस्वादिष्ट खाद्य बनेथिले। One of them dishes was a curry made out of the bamboo shoot। सेति मध्य गोटे हैला बाम्बू करी जहाँकि बाउंसरू कंचा बा कंगल बाउंसरू तैयारी होई थाए बाम्बू करी। The son-in-law liked it very much and asked mother-in-law, mother the curry is extremely delicious। ओ ताको बहुत पसंद आसे और तार सासु माँ को पचारे यह बहुत बढ़िया है बहुत भल लागुची। What is the curry made from? तरकारी टी क्यों थिरु तैयारी होईची। Instead of answering his questions she pointed at the bamboo door। ओ तार उत्तर देवा पई सासु माँ कण कले बाम्बू डोर बा बाम्बू रे तैयार होइतबा क्वाट को देखाइले। The son-in-law asked
ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାମ୍ବୁ। ତ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ପଚାରିଲା ଏହା ବାମ୍ବୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି କି ବା ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି କି? ୟେସ୍ ସନ୍, ଦ କରି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାମ୍ବୁ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫୋର୍ କଲ୍ଡ ବାମ୍ବୁ କରି। ତାର ଶାଶୁମା କହିଲେ ହଁ ଏହା ବାମ୍ବୁ ବା ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବାମ୍ବୁ କରିବା ବାଉଁଶ ତରକାରୀ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ହୋମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସେ ତାର ଘରକୁ ବାହାରିଲା। କିଏ? ଜ୍ୱାଇଁ। ଦ ବାମ୍ବୁ କରି କେମ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଓ ବାଉଁଶ ବାମ୍ବୁ କରି କଥା ତାର ମନେକୁ ଆସିଲା। ହି ଥଟ୍ ଅଫ୍ କୁକିଂ ବାମ୍ବୁ କରି ଆଟ୍ ହୋମ୍। ସେ ଭାବିଲା ବାମ୍ବୁ କରି ଘରେ ତିଆରି କରାଯିବ। ବଟ୍ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବାମ୍ବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବାମ୍ବୁ ବା ବାଉଁଶ ନଥିଲା। ସୋ ହି କ୍ୟାରିଡ୍ ହୋମ୍ ଦ ବାମ୍ବୁ ଡୋର୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଇନ୍-ଲସ୍ ହାଉସ୍। ତ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ବାମ୍ବୁର ଡୋର୍ଟା ଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଟେକିକି ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ହୁ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍। କି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏ ଫୁଲିସ୍ ସାନ୍ତାଲ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍। ତ ଗୋଟିଏ ବୋକା ସାନ୍ତାଳ ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ କରି ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲସ୍ କୁକ୍ଡ। ତାର ଶାଶୁ କି ତରକାରୀ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ କୁକ୍ଡ ବାମ୍ବୁ କରି। ତାର ଶାଶୁ ବାମ୍ବୁ କରି ବା ବାଉଁଶରୁ କଞ୍ଚା ଯେଉଁ କୋମଳ ବାଉଁଶ ଥାଏ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କରି ବା ତରକାରୀ ତିଆରି କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଡିଡ୍ ହି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଟି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା କି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ୟେସ୍ ସର୍ଲି, ନିଶ୍ଚୟ। ହି ଲାଇକ୍ଡ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍। ସେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି କ୍ୟାରି ହୋମ୍ ଦ ବାମ୍ବୁ ଡୋର୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍। ସେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ବାଉଁଶ ଦରଜା ବା କବାଟଟା ବୋହି ନେଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହି କ୍ୟାରିଡ୍ ହୋମ୍ ଦ ବାମ୍ବୁ ଡୋର୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍। ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ବାମ୍ବୁ ଡୋର୍ଟା କ'ଣ କଲେ, ବୋହି ନେଲେ। ବିକଜ୍ କାରଣ ହି ଥଟ୍ ଅଫ୍ କୁକିଂ ବାମ୍ବୁ କରି ଆଟ୍ ହୋମ୍। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ ବାମ୍ବୁ କରି ତିଆରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବଟ୍ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ବାମ୍ବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାମ୍ବୁ ନଥିଲା, ବାଉଁଶ ନଥିଲା। ସିଜନ୍ 2ରେ ଅଛି ରିଡ୍ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ୍ 3-4 ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ। ତ ସିଜନ୍ 2ରେ ଅଛି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ 3-4 ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ନିରବରେ ପଢ଼, ତାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ରିଚିଂ ହୋମ୍ ହି ଆସ୍କ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦ ବାମ୍ବୁ କରି। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାମ୍ବୁ କରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ହି ହେଲ୍ପ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଇନ୍ ଚୋପିଂ ଦ ଡ୍ରାଏ ବାମ୍ବୁ ଷ୍ଟିକ୍ସ। ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାମ୍ବୁ ଚୋପିଂ ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାମ୍ବୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବଟ୍ ଦ ଡ୍ରାଏ ବାମ୍ବୁ ପିସିସ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ବଏଲ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବାଉଁଶଟି ବଏଲ୍ଡ ହେଲା ନାହିଁ। ବଏଲ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିଝିବା। ତ ସିଝିଲା ନାହିଁ। ଦ ପିସେସ୍ ରିମେନ୍ଡ ଏଜ୍ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଫ୍ ଏଜ୍ ବିଫୋର୍। ତ ପୂର୍ବ ପରି ସେ ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଥିଲା? ହାର୍ଡ ବା କଠିନ ଥିଲା। ହି ଆସ୍କ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ମୋର୍ ୱାଟର ଇନ୍ ବଏଲ୍ଡ ଇଟ୍। ତ ସେ ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ସିଝାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭିନିଂ ହିଜ୍ ଇନ୍-ଲସ୍ କେମ୍ ଟୁ ଦେୟାର ସନ୍ ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁ କ'ଣ କଲେ, ତାର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ। ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅଫର୍ଡ ଦେମ୍ ଦ ବାମ୍ବୁ କରି। ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ବାମ୍ବୁ କରି ତିଆରି କରିଥିଲେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ତରକାରୀ, ତ ତାକୁ କ'ଣ ତାର ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଲେ। ଦ ଇନ୍-ଲସ୍ ଲାଫ୍ଡ ଏଟ୍ ଦେୟାର ଫୁଲିସ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁମା ସେହି ଜ୍ୱାଇଁ ଉପରେ ହସିଲେ। ଦେ ଟୋଲ୍ଡ ଦେମ୍। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦ ବାମ୍ବୁ କରି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଫ୍ଟ ବାମ୍ବୁ ସୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ରାଏ ବାମ୍ବୁ ପିସେସ୍। ତ ସେ ତାର ଶାଶୁମା କହିଲେ ଯେ ବାମ୍ବୁ କରି ତ ସଫ୍ଟ ବାମ୍ବୁରୁ ବା କୋମଳ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶରୁ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ହୁ ଡିଡ୍ ହି ଆସ୍କ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ବାମ୍ବୁ କରି। ସେ କାହାକୁ ବାଉଁଶ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଯିବ ହି ଆସ୍କଡ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ବାମ୍ବୁ କରି। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାମ୍ବୁ ତରକାରୀ ବା ବାଉଁଶ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ହେଲ୍ପ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହି ହେଲ୍ପ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଇନ୍ ଚୋପିଂ ଦ ଡ୍ରାଏ ବାମ୍ବୁ ଷ୍ଟିକ୍ସ। ସେ ବାଉଁଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।
प्रश्न नंबर 3 When the bamboo did not boil, what did he ask his wife to do? ଯେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଲା ନାହିଁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ When the bamboo pieces did not boil, he asked his wife to put more water and boil. ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନ ସିଝିଲା ତ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ସିଝାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଅଛି Who came to his house? ତାର ଘରକୁ ବା ଜ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ His in-laws came to his house. ତାର ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଅଛି Where from is the bamboo curry made? କେଉଁଥିରୁ ବାଉଁଶ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ The bamboo curry is made from soft bamboo shoots. ତ ବାଉଁଶ ତରକାରୀ ସଫ୍ଟ ବାମ୍ବୁରୁ ବା କୋମଳ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। Season 3 A. Answer the following questions. ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର I ଅଛି What is the story about? ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି ବା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ The story is about a foolish ସାନ୍ତାଳ son-in-law. କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି? ଜଣେ ସାନ୍ତାଳ ମୂର୍ଖ ଜ୍ୱାଇଁ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର II What curry did the mother-in-law prepared? କେଉଁ ତରକାରୀ ଶାଶୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ The mother-in-law prepared bamboo curry. ତ ଶାଶୁ ମା ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ବା ବାଉଁଶ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର IIIରେ ଅଛି Is the son-in-law foolish? Why? ଜ୍ୱାଇଁଟି ମୂର୍ଖ ଥିଲା କି ଓ ଥିଲା ତ କାହିଁକି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ Yes, Dex because he asked Dex out of the dry bamboo. Yes, the son-in-law was very foolish. ହଁ ଜ୍ୱାଇଁଟି ବହୁତ ମୂର୍ଖ ବା ବୋକା ଥିଲା। Because କାରଣ he asked his wife to prepare bamboo curry out of the dry bamboo. କାରଣ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶର ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୂର୍ଖ ଥିଲା ବା ବୋକା ଥିଲା।